Dear students, good morning to all of you. I hope you're all safe. Welcome to our next video. Keep watching this short and sophisticated video till end to gain more knowledge. Let's start the video. Unit 5 आप कर रहे इसके पेन स्टडी 2 चैप्टर 9 स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन का ढांचा. सो टुडेस टॉपिक आप कर जा रहे हैं सैकेंड टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जी की है फंक्शनल स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. इस दे आप करांगे करैक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसोसिएट्स विद इट. टॉपिक फंक्शनल स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्रियात्मक संगठन. मीनिंग क्लियर करते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन इन विच लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ और फंक्शनल अथॉरिटी एग्जिस्ट टुगैदर इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. वो ऑर्गेनाइजेशन जिस विच लाइन अथॉरिटी ते स्टाफ और फंक्शनल अथॉरिटी नाल चलते हैं उसनूं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. लाइन अथॉरिटी तो की भाव है जिस विच यूनिटी ऑफ कमांड यूज़ किया जाता है. स्टाफ और फंक्शनल अथॉरिटी तो की भाव है इस विच यूनिटी ऑफ कमांड नहीं यूज़ किया जाता. एक्सपर्ट्स किसी भी डिपार्टमेंट रिलेटेड आपने सर्विसेज दे सकते हैं. दैन इस विच की कहता है इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पैशलिस्ट्स एंड स्टाफ आर प्लेसड इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन. लाइन ऑर्गेनाइजेशन में इसनूं प्लेसड इन्होंने प्लेसड किया जाता है मतलब इन्हों की रिक्रूटमेंट की जाती है. तो स्पैशलिस्ट किहड़ी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं. स्पैशलिस्ट कैन एक्सरसाइज ओनली दैट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी ओवर द सबॉर्डीनेट्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शनस. ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ. ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ टू एग्जीक्यूटिव फंक्शनस. इन्हों का मोटिव की होंगे है भी आप एक्सपर्ट सर्विसेज प्राप्त करनी है एग्जीक्यूटिव फंक्शनस रिलेटेड. एग्जीक्यूटिव फंक्शनस किहड़े आ भी आप प्लैनिंग की पॉलिसी फॉर्मेशन पॉलिसी मेनटेनेंस प्लैनिंग आदि. दैन की स्पैशलिस्ट डायरैक्ट ऑल सबॉर्डीनेट्स इन द कंटैक्सट ऑफ भी जो स्पैशलिस्ट आप रिक्रूट किए हैं तो डायरैक्ट कि रिलेटेड करते हैं मतलब उन्हों का काम की है वो सारे सबॉर्डीनेट्स डायरैक्ट कि रिलेटेड करते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन सेम वही काम ने पॉलिसी फॉर्मेशन पॉलिसी मेनटेनेंस एंड बिजनेस ऑपरेशनस मतलब बिजनेस के ऑपरेशनस किहड़े प्रोसीजर्स रूल्स एंड रेगूलेशन आप फॉलो करने हैं वो उन्होंने प्रति डायरैक्ट करते हैं. वर्कर्स रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम नंबर ऑफ सुपीरीयर्स. नंबर ऑफ सुपीरीयर्स मतलब काफ़ी सुपीरीयर्स ने जिमें कि एक्सपर्ट्स उन्होंने सुपीरीयर्स इत्थे कहा गया उन्होंने तो मतलब काफ़ी नंबर ऑफ सुपीरीयर्स जिन्होंने तो उन्होंने ऑर्डर रिसीव करने ने इंस्टैड ऑफ फ्रॉम ओनली वन जिहड़ा कि होंदा सीगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन का फीचर है. सबॉर्डीनेट्स अकाउंटेबल एंड रिस्पोंसिबल मोर दैन वन बॉस. वो अकाउंटेबल तो रिस्पोंसिबल भी किनू ने मोर दैन वन बॉस नूं एक तो ज़्यादा बॉसिस नूं अकाउंटेबल ने. टू सम आप कह सकते जिहड़े फंक्शनल एक्सपर्ट्स आर गिवन लिमिटेड अथॉरिटी उन्होंने लिमिटेड अथॉरिटी दी जाती है. फॉर ऑफ लाइन अथॉरिटी उन्होंने लिमिटेड दी जाती है in different departments which to perform specialized functions. स्पैशलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज लैन वास्ते उन्होंने लाइन अथॉरिटी डिवाइड की जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ताकि वो अपना योगदान पा सकन. दैन आप डायग्राम की मदद नाल समझते हैं भी उन्होंने कोल फंक्शनल अथॉरिटी किस तरह है तो लाइन अथॉरिटी किस तरह है. जिवें बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स जिहड़ियां लाइन सिंपल लाइन्स जिवें वर्टिकल ते हॉरिजेंटल लाइन्स ये की डिफाइन कर रही ने लाइन अथॉरिटी. दैन जिहड़ियां डॉटल लाइन्स वो फंक्शनल अथॉरिटी डिफाइन कर रही ने. जिवें बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स कोल की है लाइन अथॉरिटी किहदे रिगार्डिंग चीफ मैनेजर तो चीफ मैनेजर की लाइन अथॉरिटी किन्ना रिगार्डिंग है प्रोडक्शन मैनेजर तो सेल्स मैनेजर. पर जिहड़ियां डॉटल लाइन्स जा रही ने परसनल मैनेजर सेल्स मैनेजर वाल जा रही तो फाइनेंस मैनेजर तो प्रोडक्शन मैनेजर वाल ये की मीनस जिवें प्रोडक्शन मैनेजर तो सेल्स मैनेजर के काम किहड़े हुंदे ने सैलरी प्रोवाइड करना प्रमोशन ट्रेनिंग उन्हां विच एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जिहड़े कि स्टाफ कित्थे रिक्रूट किया गया है परसनल मैनेजर वालों तो फाइनेंस मैनेजर वालों. सेम कह रहे हैं आप प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर प्लांट सर्विसेज मैनेजर एडवरटाइजिंग मैनेजर तो सेल्स मैनेजर विच लाइन अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब वो एक दूजे आपदियां परसनल सर्विसेज एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. दैन आप नैक्सट करन जा रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. जी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरह की होंगी है इससे की गुण होंगे ने की करैक्टरिस्टिक्स होंगे ने. फर्स्टली कंपलैक्स होंगी है गुंझलदार कंपैरेटिवली
ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਟੂ ਲਾਈਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਕੈਲਰ ਚੇਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡੂਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਪਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫੈਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥਰਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੋਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਰਤਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਬੋਸ। ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ 1 ਬੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਬੋਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਇਲੇਟ ਮਤਲਬ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਲਿਮਿਟਡ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫॉर ਲਾਰਜ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਦੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 7 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਪਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ। ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਿੰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਫਰੋਮ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਫਲੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦ ਵਰਕਰਸ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੋਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵਰਕਰਸ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਵਰਕਰਸ ਪਰਫੋਰਮ ਦ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਪ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਜੋਬ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਬਿਕਮ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਨ ਇਟ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4th ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੈਟਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਨ ਹਿਸ ਜੋਬ, ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਬੈਟਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਆਊਗੀ ਐਮਪਲੋਇਜ਼ ਦੇ ਵਰਕ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਹਾਈਅਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਯੂਜ਼ਡ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਅਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਥਡਸ ਟੂ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਆਲ ਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ ਮੀਨਸ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ, ਮਨੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਕੋਨਮੀ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਅਮੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਔਨ ਏ ਲੌਜੀਕਲ ਬੇਸਿਸ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਲੌਜੀਕਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਵਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 7 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਮੀਨਸ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਮੇਜਰ ਰੀਸ਼ਫਲ ਇਨ ਇਟ। ਰੀਸ਼ਫਲ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਸ਼ਫਲ ਇਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 8 'ਤੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਐਜ਼ ਅਥੋਰਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਅਮੰਗ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਥੋਰਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਲੀਮੀਨੇਟਸ ਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੀ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਪਲੈਨਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਮੀਨਸ ਫੇਵਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਹਾਨੀ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਵਾਇਲੇਟਡ। ਇੱਥੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਸਟ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਲੈਕ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਆਰਡਰ ਮਤਲਬ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਉਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੈਕ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਕਿ ਡਿਲੇ ਇਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਲੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥੋਰਟੀ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਜ਼ ਐਸ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨੇਜਰਸ ਅਤੇ ਵਰਕਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਈ ਦੇਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਸਟਿਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਿਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੋਜ਼ਸ ਇੰਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨਸ ਰਿਕਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਲੈਕ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਦ ਅਥੋਰਟੀ ਆਫ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਅਥੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਥੋਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਥੋਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਕ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮੰਗ ਦ ਸਟਾਫ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ। ਨੰਬਰ 7 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਅਰ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਿ 8 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਫਲਿਕਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਥੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨ, ਆਪਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਅਦਰਸ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਫਲਿਕਟਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So at the end, thanks for watching the video and share, comment, like the video, and don't forget to subscribe our channel. Stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day ahead.